Hello students, welcome to the final session, the 11th session in this third module. Today we'll be learning about resultant of non-concurrent forces in space. So in the previous class we have discussed about concurrent forces. Concurrent forces means those forces that meet in a particular point. All the forces, if there are number of forces and all the forces meet at a particular point, then they are known as concurrent forces. For solving the problems related to concurrent forces, we just need the equilibrium of forces only. So the sum of all the forces should be zero. That means the resultant of the concurrent force should be zero for a body to be in equilibrium. But in case of non-concurrent forces, another component also comes into act, that is moment. Okay, moment. So this is an example. This is a body subjected to several forces like F1, F2, F3, F4, and none of them are meeting each other. So they are non-concurrent forces. Okay. The point here is very important. Non-concurrent forces. So they don't meet at any point. Okay. So this force system should be replaced by a single force acting through the point O. Okay. So it should be replaced by a single force acting through the point O along with a couple. അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ല ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെയാണോ രണ്ടാമത്തെയാണോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, രണ്ടിലും നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി എ നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ. ഇപ്പം 4 ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 ഫോഴ്സിന് ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ അതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ്, ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ചേഞ്ച് ആവാണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് വരും? ഒരു എക്സ്ട്രാ കപ്പിൾ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ 4 റിസൾട്ടൻ്റ് ഓലെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ബട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ എന്ത് വരും? ഒരു കപ്പിളും കൂടെ വരും. സോ ലെറ്റ് ആർ ബി ദി റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ത്രൂ ഒ എന്നുള്ള പോയിന്റിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് ആർ ആണ്. So the magnitude of the vector r will be actually f1 f2 plus f3 f3 plus f4, vector sum of all the forces. Okay. So the x component of r, the magnitude of x component of r will be sigma f of x. Sigma f of x means x component of f1 plus x component of f2 plus x component of f3 plus x component of x4. The sum of all the x components of the for forces will be the Rx. Similarly, Ry എന്ന് വെച്ചാൽ sum of y components of f1, f2, f3, f4 respectively, and finally Rz will be the z component of forces f1, f2, f3 and f4 respectively. So you got Rx, Ry, Rz. If you know the magnitude and the direction of f1, f2, f3, f4, you can easily calculate the x components, y components and z components separately, and just find the sum of all the x components to get Rx, sum of all the y components to get to Ry, sum of all the z components to get the value of z. So what will be the magnitude of R? The magnitude of R will be root of Rx square plus Ry square plus Rz square. Okay. So you got R. You got the magnitude of R. Now sum of moments of all forces about O should be equal to the moment of resultant about O. നമ്മൾ വാഗ്നസ് തിയറം പഠിച്ചില്ലേ? അതായത് ഈ 4 ഫോഴ്സസിൻ്റെയും മൊമെൻ്റ് എബൌട്ട് ഒ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഏത്? മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒ എന്നുള്ള ആ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എല്ലാ ഫോഴ്സസിൻ്റെയും. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട് ഒ കണ്ടിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ. ഫോർ വാട്ട്? എന്തുകൊണ്ട്? ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ. ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനാണ്. ഇക്വിലിബ്രിയം അതല്ലെങ്കിൽ ദ ബോഡി ഇസ് നോട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലല്ല നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. പക്ഷെ സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് sum of moments of all the forces about O is equal to moment of resultant about O ആണെങ്കിൽ the body will be in equilibrium.
ഇത് നോൺ കൺകറന്റ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൊമെന്റ് വരുന്നത്. കൺകറന്റ് ആണെങ്കിൽ മൊമെന്റിന്റെ കേസ് വരുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലൂടെയാണ് എല്ലാ ഫോഴ്സസും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സിന്റെയും മൊമെന്റ് കാണേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൊമെന്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഓയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓന്ന് ഫോഴ്സിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ മൊമെന്റ് സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മൊമെന്റിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നോൺ കൺകറന്റ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓ എടുത്തിട്ട് ഒറിജിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൊമെന്റ് കാണുന്നത്. സോ മൊമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ എം ഒ എന്നുള്ളത് ഓനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സിന്റെയും മൊമെന്റിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടന്റ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സിന്റെ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ഓന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അതായത് F1 F2 F3 F4ന്റെ മൊമെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓയുടെ സമ്മ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സിന്റെ മൊമെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓ. അപ്പോൾ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, റിസൾട്ടന്റെ എല്ലാ ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ് കോമ്പണൻസിന്റെ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എക്സ് കോമ്പണൻസ് ഓ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെന്റിന്റെ സമ്മ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമ്മ് റിസൾട്ടന്റിന്റെ എക്സ് കോമ്പണന്റ് ഓ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. സിമിലർലി ഈ സിഗ്മ എം വൈ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി വൈ കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ദ മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു ദി വൈ കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ദി റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ്. Sigma mz should be equal to the moment due to the z component of resultant force r. Okay, so ഈ മൂന്ന് കോമ്പണന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടന്റിന്റെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഫോഴ്സിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മൊമെന്റിന്റെയും. റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എം വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എം ഇസഡ് സ്ക്വയർ. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. So there is a rectangular concrete slab supports a load at its four corners as shown in figure. Determine the resultant of these forces and the point of application of the resultant. So here we have got a slab. At all the corners there are forces FA, FB, FC and FO. FO എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് റൈറ്റ്. സോ എക്സ് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയും ഇസഡ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇത് മൂന്നും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഒറിജിൻ. ഓക്കെ, അതാണ് ഒറിജിൻ. അപ്പോൾ ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ, അത് ഓ ഇവിടെ വേറെ തന്നെ എടുത്തു. സപ്പോസ് ഇത് ഓന്നെടുത്തു, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പിന്നെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം. സോ 4 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം മുകളിലുള്ള 4 പോയിന്റ് എ ബി സി ഒ എന്നാണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, എ ബി സി ഒ. അപ്പോൾ എഫ് എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 250, എഫ് ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 150, എഫ് സിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 100, എഫ് ഒയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 125 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സാണ്. റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ സം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ വെക്ടർ സം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് കാണാൻ. അതാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്, മൊമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു 3 ഡയമെൻഷണൽ സെറ്റപ്പാണ്, സ്പേസ് ആണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരു 2D പ്ലനാർ ഏരിയ അല്ല, പ്ലനാർ ഫോഴ്സ് അല്ല, പ്ലനാർ ഫോഴ്സസ് അല്ല, ഇത് സ്പേസിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ആണ്. അത് നോൺ കൺകറന്റ് ഫോഴ്സ് ആണ്. കാരണം ഇത് ദീസ് 4 ഫോഴ്സസ് ഡോണ്ട് മീറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എല്ലാം വെക്ടർ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ഫോഴ്സസിനെ വെക്ടർ ഫോം ആക്കാം. ഓക്കെ, ഫോഴ്സസ് വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാം. നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാം വെക്ടർ ഫോം. കാരണം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് സ്പേസിലെല്ലാം വെക്ടറിലാണ്. ഫോഴ്സസ് ഇൻ സ്പേസ്, ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ഇൻ സ്പേസ് ആർ ഡൺ ഇൻ വെക്ടർ. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ വെക്ടർ ഫോം. സോ നമുക്ക് എഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് -125J. അപ്പോൾ -125J എന്ന് എങ്ങനെയാണ് വരാൻ കാരണം
ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ്. വൈ ആക്സിസ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ്, ഇത് എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ, ഇത് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് ദിസ് എഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴേക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ജെ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാരണം അത് വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ജെ കോമ്പണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ജെ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ ജെ ആണ്, കാരണം അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആണ്, അതൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ അല്ലേ. അതായത് എക്സ് ഇസഡ് എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ, ഈ എക്സ് ഇസഡ് എന്നുള്ള പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിന് എന്തുണ്ടാവും, ജെ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജെ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമാണ്, പക്ഷേ അത് താഴേക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് -125J. അതേപോലെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 250 ആണ്, താഴേക്കാണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ആണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും -250J. അതേപോലെ എഫ് പി -150J, എഫ് സി -100J. സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാണ്, കാരണം ഇതെല്ലാം ജെ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജെ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ എല്ലാ ജെ കോമ്പണൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ -625J എന്ന് കിട്ടും. 625J എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ 625 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഐയും ജെ കെ എല്ലാ കോമ്പണൻറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ കോമ്പണൻ്റ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം, ജെ കോമ്പണൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്, സെഡ് കോമ്പണൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ജെ കോമ്പണൻറ്റ് എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ജെ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമാണ് താഴേക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് വാസ് എ സിമ്പിൾ ടാസ്ക്, ബട്ട് the real difficulty lies in finding the point of application of the result. അതെങ്ങനെ കാണും, എവിടെയാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുമാണ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എടുക്കുന്നത്. പൊസിഷൻ വെക്ടർ, ഓക്കെ, പൊസിഷൻ വെക്ടർ. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒറിജിൻ, ഓക്കെ, ഒറിജിൻ. ആക്ച്വലി ഇവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. മിസ്റ്റേക്ക് മീൻസ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എടുക്കേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെയും ഇസഡ് ആക്സിസ് ഇവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതാണ്, അപ്പോൾ ഇത് ഒറിജിൻ, ഓ എന്നുള്ളത് ഒറിജിനായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെറിയൊരു എറർ വന്നതാണ്. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇവിടെ ഐ ജെ കെ കോമ്പണൻ്റ് ഇല്ല, കാരണം അത് ഒറിജിൻ തന്നെയാണ്, പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ഒ. പക്ഷേ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ്. എയുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് 4 മീറ്റർ ആണ്, ഐ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, പ്യുവർലി എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ്. എക്സ് ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് എക്സ് ആക്സിസിലാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ അതിന് ജെ കോമ്പണൻറ്റും കെ കോമ്പണൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല, ജസ്റ്റ് ഐ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ്, 4i. അതേപോലെ സി നമുക്ക് കിട്ടും, സി ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സി എന്ന് പറയുന്നത് 5 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ, ദിസ് ഈസ് 5 മീറ്റർ അല്ലേ, ഇത് 5 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 5 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ, പോസിറ്റീവ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, അപ്പോൾ 5K ആണ്. ബി ആണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ബിയുടെ കോമ്പണൻറ്റ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി 4 5 എന്നുള്ള ഒരു 4 5 4 0 5 എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പണൻ്റ് അല്ലേ, ഒരു കോർഡിനേറ്റ് അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷൻ ആക്ച്വലി വൈ കോർഡിനേറ്റ് 0 ആണ്. വൈ കോർഡിനേറ്റ് 0 കാരണം ദാറ്റ് ലൈസ് ഇൻ എക്സ് ഇസഡ് പ്ലെയിൻ, ബി ലൈസ് ഇൻ എക്സ് ഇസഡ് പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് 4ഉം 5ഉം ആണ്, 4ഉം 5ഉം ആണ്, പക്ഷേ വൈ കോർഡിനേറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. സോ 4 0 5 എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് 4i plus 0j plus 5k, 0j plus 5k. So these are the position vectors. നമുക്ക് അടുത്തത് മൊമെൻ്റ് ആണ്. ഈ മൊമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 2 ഡയമെൻഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചത്. പക്ഷേ 3 ഡയമെൻഷനിൽ വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് വെക്ടർ എ എബൌട്ട് ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് എയുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ RA വെക്ടറാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ വെക്ടർ ഫോമിൽ കണ്ടോ, RA വെക്ടർ ഫോമിൽ
ക്രോസ്, ഇതെന്താണ്? ക്രോസ് ആണ്. ക്രോസ് എഫ് എ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ, എയിലൂടെ ഉള്ള ഫോഴ്സ് വെക്ടർ, അതായത് എയുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ക്രോസ് എയിലൂടെ പാസിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വെക്ടർ. എന്താണ് ഈ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ വെക്ടറിൽ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് വെക്ടർ സം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടുണ്ട്. ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റും. ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റും ഇത് നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റാണ്. ആർ ക്രോസ് എഫ് എ ആണ്. ഓക്കെ, ആർ ക്രോസ് എഫ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എഫ് എ എബൌട്ട് ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിൻ എന്നുള്ള എയിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ, ഒറിജിൻ എയിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ എ ക്രോസ് എഫ് എ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് ശരി. നിങ്ങൾ എഫ് എ ക്രോസ് ആർ എ എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റാണ്. കാരണം ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിന് ആ എടുക്കുന്ന ഓർഡർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദിസ് ഈസ് റോങ്. എഫ് എ ക്രോസ് ആർ എ, എഫ് എ മീൻസ് എഫ് എ വെക്ടർ ക്രോസ് ആർ എ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അത് മൊമെൻ്റ് അല്ല. ആർ എ ക്രോസ് എഫ് എ ആണ് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കാണാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് കാണുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വേ ഓഫ് representing the moment of എഫ് എ എബൌട്ട് ഒ. നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എഫ് ഒ എബൌട്ട് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. കാരണം എന്താണ്? എഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ. അപ്പോൾ ഒറിജിനെ ബേസ് ആയിട്ട് എഫ് ഒയുടെ മൊമെൻ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി പാസിങ് ത്രൂ ഒ, അതൊരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല. അത് ഏത് പോയിന്റിനെ ബേസ് ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് കാണുന്നത്, ആ പോയിന്റിലൂടെ ഒരു ഫോഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് ആ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഒരിക്കലും മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല. പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഒരിക്കലും ആ പോയിന്റ് ബേസ് ആയിട്ട് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ബാക്കി 3 പോയിന്റ്സും എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആർ എ ക്രോസ് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ 4i ക്രോസ് മൈനസ് 250j ആണ്. 4i ക്രോസ് മൈനസ് 250j. അപ്പോൾ ഐ ക്രോസ് ജെ ആണെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ്. ഐ ക്രോസ് ജെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. അതായത് ഐയുടെയും ജെയുടെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഐ ക്രോസ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ജസ്റ്റ് സെയിം 4 × 250 എന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. 4 × 250 - 1000 കെ. ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഫൈൻഡ്. സോ ഇതൊക്കെ ബേസിക്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മാത്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോൺ ടു യു. Okay, it should be known to you. If you have got any doubts, it is better to contact your maths teacher. Okay, maths teacher. So നിങ്ങൾ +2 തന്നെ പഠിച്ചതായി ഈ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, അടുത്തത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ആർ ബി ക്രോസ് എഫ് ബി. ഈ ആർ ബി ക്രോസ് എഫ് ബി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. കാരണം ഇവിടെ ആർ ബിയിൽ ഓൾറെഡി ഐയും കെയും വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് എഫ് ബിയിൽ ജെ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ജെ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ്. ഇതാണ് ജനറൽ മെത്തേഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു 3x3 മാട്രിക്സിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഐ ജെ കെ എന്ന് എഴുതാം. രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ ആർ ബി. എന്താണ് ആർ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ 4i + 0j + 5k ആണ്. അപ്പോൾ 405 എന്ന് എഴുതാം. മൂന്നാമത്തെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് പിയുടെ വാല്യൂ ആണ്. എഫ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ -150j. -150j എന്ന് വെച്ചാൽ 0i - 150j + 0k എന്നാണ്. അപ്പോൾ 0 - 150 0. ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടാൽ മതി. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? i × 0 0 - -150 × 5. അതായത് ഇത് മൈനസ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് 750 ആയി വരും. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് എന്താണ്? -j ആണ്. -j 4 × 0 - 0 × 5. അത് 0 ആയി പോകും, കാരണം രണ്ടിലും 0 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജെ കോമ്പണൻ്റ് ഇല്ല. അടുത്തത് എന്താണ്? +k എന്ന് പറയുമ്പോൾ k 4 × -150 അതായത് × 0 × 0.
അപ്പോൾ -600K. അപ്പോൾ 750i -600K ആണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എഫ് ബി എബൌട്ട് ഒ. മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എഫ് ബി എബൌട്ട് ഒ. അതേപോലെ എഫ് സി എബൌട്ട് ഒ ഈസ് ആർ സി ഇൻറ്റു എഫ് സി. ആർ സി എന്ന് വെച്ചാൽ 5K ആണ്. എഫ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ -100J ആണ്. അപ്പോൾ K ഇൻറ്റു J എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐ. K ഇൻറ്റു J, K ക്രോസ് J എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 5 ഇൻറ്റു -100 എന്ന് വെച്ചാൽ -500. സോ അപ്പോൾ -500 ഇൻറ്റു K ഇൻറ്റു J -500i അല്ലേ വരേണ്ടത്. പക്ഷേ അത് K ക്രോസ് J എന്ന് പറയുന്നത് -i ആണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ സാധാരണ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം. IJK അതിൽ 5K എന്ന് പറയുന്നത് 005 ആണ്. -100J എന്ന് വെച്ചാൽ 0 -100 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ i ഇൻറ്റു 0 ഇൻറ്റു 0 -500, അതായത് i ഇൻറ്റു 0 ഇൻറ്റു 0 0 മൈനസ് ഓഫ് -100 ഇൻറ്റു അത് -500 വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ 500i ആയില്ലേ. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ജനറൽ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഐ ക്രോസ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് K തന്നെയാണ്. ജെ ക്രോസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് -K ആവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില മൈനസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം മാറും. സോ അത് നിങ്ങൾ അത്ര തറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ സൈൻ മാറാണ്ടിരിക്കാൻ ബെറ്റർ യു ഫോളോ ദിസ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ. ഐയുടെ കോമ്പണൻറ്റ് 500 വന്നു. ജെക്ക് കോമ്പണൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇത് 0 ഇൻറ്റു 0 -5. കേക്കും കോമ്പണൻറ്റ് 0 ഇൻറ്റു -100 ഇൻറ്റു 0 ഇൻറ്റു 0. അപ്പോൾ എന്താണ് ഐക്ക് കോമ്പണൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ അത് 500i കിട്ടി. ഇനി 500i കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് സം ഓഫ് ഓൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സസ് എബൌട്ട് ഒ. നമുക്ക് എല്ലാ മൊമെൻറ്റും കിട്ടി. എല്ലാ മൊമെൻറ്റും എബൌട്ട് ഒ കിട്ടി. എന്നാൽ അതിൻ്റെ സമ്മാണ് σmo. ഒന്നാമത്തെ മൊമെൻറ്റ് 0 ആയിരുന്നു, -1000K ആണ് രണ്ടാമത്തെ മൊമെൻറ്റ്. തേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 750i -600K. ഫോർത്ത് 500i. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐയും K ഒക്കെ ഉണ്ട്, J ഇല്ല. അപ്പോൾ ഐ കോമ്പണൻ്റ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം. ഐ കോമ്പണൻ്റ് വെച്ചാൽ 500i ഉണ്ട്, 750i ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1250i വന്നു. പിന്നെ ഒരു -600K ഉണ്ട്, -1000K ഉണ്ട്. അപ്പോൾ -1600K. ഓക്കെ, -1600K. So this is the net moment of all the forces about O. സോ നമുക്ക് ഇതെവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് ഒരു ഡി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഡി എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല, ഡി എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഡി എന്നുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡിയുടെ കോമ്പണൻറ്റ് XD, കാരണം ഡി ലൈസ് ഓൺ XZ പ്ലെയിൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് y കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ട്, y കോർഡിനേറ്റ് ഇല്ല. ഒരു x കോർഡിനേറ്റും z കോർഡിനേറ്റും ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് XDi + ZDK എന്ന് എഴുതാം. FD എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് -625J. അതായത് അവിടെ ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ 625 കിലോ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ നേരെ താഴേക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് അബൌട്ട് ഒ ഈസ് RD വെക്ടർ ഇൻറ്റു RD വെക്ടർ ക്രോസ് R വെക്ടറാണ്. RD വെക്ടർ ക്രോസ് R വെക്ടർ, അതായത് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. RD വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് XDi + ZDK ക്രോസ് -625J. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കണ്ട, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം. IJK എന്നുള്ളത് RD ക്രോസ് R ക്രോസ് അല്ല, RD XD ഉണ്ട്, YD ഇല്ല, ZD ഉണ്ട്. മറ്റത് 0 -625 0. ഇതിലാകെ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഐ കോമ്പണൻ്റ് പറയുന്നത് -625. ആക്ച്വലി I ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് ഓഫ് -625 ZD മീൻസ് +625 ZD പ്ലസ് J കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 0 ഇല്ല.
കെ കോമ്പണൻറ്റ് ഇത് ഓക്കെ, കെ കോമ്പണൻറ്റ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് കെ ആണ്, പ്ലസ് കെ എക്സ് ജി -625 എക്സ് ജി -0 അല്ലേ, ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ -625 എക്സ് ഡി കെ, അതായത് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -625 എക്സ് ഡി കെ വെക്ടർ പ്ലസ് 625 ഇസഡ് ഡി ഐ വെക്ടർ, ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. പക്ഷേ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഏതാണ്, ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ സമ്മ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. 625 is equal to 625 സോറി എന്താണ് 1250 I -1600 കേക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. കാരണം ഇത് നമ്മൾ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ഇൻറ്റു ആ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആക്ട്, അതായത് റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ ആ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ക്രോസ് റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ, അതായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ കോമ്പണൻറ്റ് ഫോഴ്സസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണം എന്നാണ് നമ്മൾ തിയറം. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ആർ ഡി ക്രോസ് ആർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം ഒ. അതായത് ആർ ഡി ക്രോസ് ഇതാണ്, സിഗ്മ എം ഒ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐ കോമ്പണൻറ്റ് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം, കെ കോമ്പണൻറ്റ് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 625 സെഡ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ 1250 ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് സെഡ് ഡി ഈക്വൽ ടു 2 മീറ്റർ. അതേപോലെ -625 എക്സ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് -600 ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. എക്സ് ഡി വിൽ ബി 2.56 meter. So this is how you solve a problem which consists of non-concurrent forces. So this we can conclude. ഇത് കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്, എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് പാരലായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം വരുന്ന കേസുകൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുക. അവിടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ, യൂണിറ്റ് വെക്ടർ, ഇവിടെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാം ഐദർ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഐ ജെ കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇത് മൂന്നല്ലാത്ത ഡയറക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദി പൊസിഷൻ വെക്ടർ കാണേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വരും. പൊസിഷൻ വെക്ടർ കാണാൻ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ പൊസിഷൻ വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ, അതായത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ അല്ല, യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഐയും ജെയും കെയും അല്ലാത്ത യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കാണേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ വേറെ. സോ try to do such problems. Okay, so with this I'm winding up this session. Thank you.